Carrière Emploi by ADECO, la vision des leaders. اهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعه. كارير امبلوا باي اديكو كون نهار جمعه من الماضي ثلاثة ونص لقيت هذا نعطيو الكلمه فيه للسي اي او لي توب مانجر باش نحكيو على رؤيتهم في عالم الموارد البشريه، مسيره نجاح لكن زاد مسيره نجاح في عالم الموارد البشريه. باش نعطيوها موديل تونسي ولا تونسيه، هذا اللي باش نكتشفوه مع ضيفنا بعد شويه. ترافقني عايشه في الاخراج الرقمي، رانيا معايا في الاخراج، وفاء الدهميني هي الاكسبيرت نتاعنا من اديكو. مرحبا بك وفاء. ميرسي فارس، مرحبا بك. شكرا اللي انت معنا. تو سويت نكتشفوا شكون ضيفنا لليوم. Le portrait. هو تونسي متخرج من جامعة بيير إي ماري كوري، متخصص في مجال نظم المعلومات ومتحصل على MBA بالكونسيرفاتوار ناسيونال دي زار اي ميتيي دو باريس. عنده تجربة 25 سنة في مجال التحول التكنولوجي للمؤسسات المالية، وكان سير العديد من الفرق في مكاتب استشارات عالمية كما كاب جيميني وغيرها. في 2018 التحق بمطور برمجيات عالمي كمدير عام لفرع تونس اللي تم إلحاقه بشركة سوبرا في 2020. هو حالياً يشغل منصب مدير تنفيذي في سوبرا بانكينج سوفتوير مع مسؤوليات على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط. ضيفنا هو كريم بن حجل. Le portrait. سي كريم بن حجل، شرفتني في اكسبريس اف ام. شكرا لقبولك الدعوه في كارير امبلوا باي اديكو. شكرا وشكرا على الاستضافه. مرحبا بك، يعطيك صحة. حضرنا بالجدال البرنامج هذا مع بعضنا بما انه عندك موضوع يمسك برشا شخصيا على المستوى الشخصي. تخدم في عالم الاي تي ولا زاد الفينتك اللي هو مهم برشا، ولكن اليوم باش نحكيو على جيل مهم دخل في سوق الشغل، والجيل هذايا مقلق برشا لي مانجر على خاطر هما جايين من جيل وهذا جيل جديد. نحكيو على زي جينيريشن والا لا جينيراسيون زد. خلينا نعملوا كونستا سي كريم بن حجل بعد 25 سنة، شو قاعد تشوف في الشركات تو؟ هو الشركات الاي تي d'une manière générale font face à des difficultés de recrutement et de fidélisation. صحيح. Donc اليوم عندنا des attentes très importantes de cette génération Z. En fait, comment l'attirer, comment la fidéliser. Et donc, c'est une génération qui est pleine de contradictions. Donc, on arrive, elle a des demandes inédites, elle a des attentes très importantes. Et donc, ça accélère la transformation de l'entreprise pour qu'on puisse être à l'écoute de cette génération. Et donc, ça me touche comme manager. Je les manage pas directement, mais en fait, on voit que l'entreprise doit se transformer pour répondre à ces attentes-là. انت قلت كلمه مهمه برشا، كلمه كونتراديكسيون والا تضارب في الواحد. كونتراديكسيون شنو هذا؟ نسبي، سي ريلاتيف بارابور لشكون كونتراديكسيون؟ par rapport à la génération les générations انا نعتبر روحي من génération X فما génération Y. Donc il y a فما برشا حاجات. Je peux donner l'exemple نتاع le rapport avec l'autorité. Donc c'est une génération qui est très autonome, mais نلقاو رواحنا quand on essaie d'utiliser les vieux réflexes, on va dire, de l'autorité, etc., on est un peu démuni face à cette génération. Donc قال الجيل هذا يناقش البو في الدار. معناها قبل الجينيراسيون اللي قبل ما نحكيوش مع البو مع الام، هما لوتوريتي سوبريم. تو هذوما يناقشوا في الدار، فما بالك في الشركه معناها يناقشوا المانجر. Exactement, يناقشوا المانجر. Et puis le management doit être plutôt un management, le manager doit être un animateur, un facilitateur, plutôt que quelqu'un qui impose des règles, qui est là pour imposer son autorité. Donc on est plus dans un management de compromis. Donc il faut trouver des compromis, il faut passer beaucoup de temps à convaincre, à faire adhérer, etc. Un peu moins, enfin beaucoup moins qu'avant en tout cas. مش خايب مانجر كوتش يظهر لي هكا ولا كيف نحكيو على الاوتوريتي مع الجيل الجديد؟ يظهر لي مش خايبه، فورمول مزيانه هكا ولا؟ C'est exactement ça. Donc c'est une manière, effectivement, on va finalement vers un mode de management où le pourcentage de coaching, il est beaucoup plus important. Voilà, يكبر. Exactement. دونك مهمة الفكرة هذه. أنت خدمت في دي ملتي ناسيونال والشركات العالمية، حتى كان مع جينيراسيون إكس و إيغريك و زد عندها كومبورتمون معين. يظل لي معناها عشت في انفيرونمون اللي يعطي الكلمة، يعمل ديليغاسيون، اللي يحكي ولا لا؟ أي صحيح. هو في dans les multinationales c'est vrai que l'argument de l'autorité n'est pas souvent utilisé. Donc ça veut dire qu'on est plutôt dans la conviction, il faut convaincre les gens pour pouvoir les faire adhérer, etc.
Par contre, là, le sujet est exacerbé, en fait. On arrive à des moments, je donne un exemple, si je veux utiliser plutôt des exemples concrets, on a eu des difficultés, par exemple, à rendre un travail à un client. Moi, j'ai convoqué un des collaborateurs et je l'ai un peu réprimandé. Le lendemain, il m'a posé sa démission. Donc, je me suis dit... Choc, hein? Choc. Au fait, c'est là où la prise de conscience. On dit, mais pourtant, cette personne, elle est très performante. Au fait, le problème, il n'est pas vraiment parce qu'elle est sous-performante ou il y a un problème, mais c'est justement cette prise de conscience que on n'est plus dans la réprimande, on est plutôt dans la critique constructive, on est plutôt dans l'essai de... Avant, on cherchait à moins comprendre et exiger des résultats. Maintenant, c'est plutôt, il faut comprendre, essayer de voir et être plus dans le coaching que d'être dans l'autorité. ايوه انت تنتمي الى جيل معين معناها صارلك الشوك مره الاولى هو تعلمت شنو اللي خليك معناها خاطر فما ناس راهو يصير لها هذا يقول لك بون ديميسيون خاطر هو مشكله منه هو مش مشكله مني انا شنو اللي خليك تاخذ القرار هذا هو خاطر au fait ça c'est un exemple hein, mais oui. Quand on commence à regarder un article exemple نتاع la formation quand on est donc au niveau du Covid on a eu donc pour intégrer des nouvelles recrues on s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire des formations en présentiel. Donc, on était obligé de faire du e-learning, etc. On s'est rendu compte aussi que cette génération, elle est demandeuse de, un, format court, deux, d'avoir des formations à son rythme, en fait. Une formation à son rythme. Donc, on a privilégié... à son rythme, معناتها يبدأ الفورماسيون يقص وقت اللي يحب. ويعاود يرجع. Donc là où je fais l'asynchrone. Là où je fais l'asynchrone, un format court par exemple des capsules de 10 minutes. On est plutôt dans une logique de classroom, on met des gens dans une salle avec une discussion plutôt dynamique, face to face. Face to face. Et puis c'est quelqu'un qui donne l'information. Là, on passe à des vidéos de 10 minutes, des formats, des capsules de 10 minutes. E-learning ou des vidéos qu'on enregistre. Et donc on s'est dit, donc c'est la somme de tous ces éléments. Là, je peux donner plein d'autres exemples qui a fait prendre conscience effectivement qu'on ne peut pas continuer à gérer comme avant. Et donc c'est pas à la génération Z de s'adapter à l'entreprise, mais c'est à l'entreprise de s'adapter à la génération Z. Donc voilà, je peux continuer à donner d'autres exemples, mais effectivement, c'est la démission que c'était un peu le Zazia. Pourtant, c'est très performant, quelqu'un qui est... ما سامحني مش ندخل في حاجه ديتاي بارتيكولير هكا اما اي من بعد كي قبلتوها وكا ولا حكيت معاه قلت لا حكيت معاه effectivement et donc il y a eu un échange mais donc et c'était ferme. Non, la personne a changé. Voilà. Mais voilà. Retention. Voilà, retention, finalement, donc la personne n'est pas partie, mais par contre, là, c'est le comment gérer cette génération Z. كنا نجمو نخسروه. Voilà. انا عندي نقطتين هوني كان تسمح لي فارس وكريم دونك ذكرنا حاجتين مهمين برشا بارابور جينيراسيون زايد دونك في الريكروتمون ذكرت على الانتداب من الاول معناها نتاع الجينيراسيون هذيا راهو اليوم ونربط بالتزعزيعه اللي حكيتها معناها فهمت دونك اليوم الانتداب نتاع جماعه الفيليا معناها الاعلاميه دونك ما نجموش راهو نطلبوا منهم ارمدا زاد نتاع اوراق بتاتر كيل فو ريفيزي شويه البروسيدور نتاع الانتداب راهو كيف نحكيو على الشباب زايد ونحكيو على الميوتاسيون راهو لازم نحكيو على انتداب بلو فليكسيبل بلو اجيل بعد كي باش يدخل لك هو التريننج تقول لي الاي ليرنينج اوكي الاي ليرنينج سي على مود والناس الكلها محليها نتفرجوا في سكرين هكا ونتبعوا في معناها لي سلايدز هذوكم ولكن في نفس الوقت لازمنا نعملوا ايتود للاحتياجات الموظفين نتاعنا باش ما يكونش الاي ليرنينج ستاندار يولي هو اوبليجي باش انه يحضر يمكن فارس حتى ينجم نعرف اللي فارس في الفورماسيون يعرف كان انا فارس كان بداو امبوزي الموضوع يبدا امبوزي ما نجموش نخلقوا امبلويي انجاجي في وسط التكوين خاصه جينيراسيون زايد معناها فهمت هو l'exemple تاع l'e-learning je peux donner aussi l'exemple en fait on a pour faire face à cette problématique il y a eu carrément un environnement virtuel
Donc il y a des startups qui existent en Europe qui permettent de créer un environnement virtuel. VR. Voilà, exactement, où chacun arrive avec son avatar Oui. et il se retrouve dans une salle virtuelle où donc les gens interagissent. Donc tout le monde est à distance, mais donc l'instructeur il est présent et puis les gens, enfin on fait des pauses, les gens se rencontrent, etc., etc. En réalité virtuelle. En réalité virtuelle, et donc on a eu recours à cette technologie qui nous a beaucoup facilité la vie parce que في سوبرا عملتوها؟ parce que ça nous a permis de gagner beaucoup de temps parce que on est arrivé à 2 ans de Covid où on peut pas ما نجموش نوقفوا le recrutement, ما نجموش نوقفوا الفورماسيون, ما نجموش نوقفوا l'intégration des jeunes recrues. Donc on a eu recours à cette réalité virtuelle qui a permis justement d'être plus dans l'interaction et pas être dans ce que vous avez tout à l'heure exprimé au niveau des formations e-learning, etc. Donc il y a des solutions et donc au début tout le monde était réticent de voir comment on va pouvoir se rencontrer dans un monde virtuel. Mais finalement, la première journée, c'était un peu le temps que les gens... Moi-même, j'ai participé pour voir un peu ce que ça donne. Et puis à partir de la deuxième journée d'intégration, j'ai senti qu'il y a beaucoup plus de facilité à interagir dans un monde virtuel. Et justement, باش نرجعوا للبيست براكتسز هذوما اللي تعملوا فيهم في سوبرا وزاد ينجموا يعاونونا برشا في الشركات الاخرين انهم يتعاملوا مع لا جينيراسيون زد. يرافقنا كريم بن حجل اكزيكتيف دايركتور في سوبرا بانكينج سوفتوير ومعايا زاد وفاء دهماني اكسبيرت اديكو. باش نرجعوا بعد شويه avec la question by Adecco. La question by Adecco. سؤالي ليك سي كريم بن حجل وحنا نحكيو على جينيراسيون زيد. تونس تمتاز بجودة الكفاءات في العالمية ولكن وللأسف تمتاز زيادة بجاب كبيرة ما بين جينيراسيون زيد وجينيراسيون إكس. الإكس اللي توصف الزيد بمهوشي مسؤول مهوشي أسي أوتونوم والزيد اللي ساعات تقول لك هو مسمار في حيط ما نجم نتعلم منه حتى شيء. اليوم رؤساء الشركات كيفاش ينجموا يواجهوا التحدي هذايا؟ هو التحدي c'est presque une question d'existence en fait. Ça veut dire que si cette génération X ou Y ne comprend pas que il faut s'adapter à cette génération Z, tout simplement, on va avoir beaucoup de difficultés à pouvoir attirer ou fidéliser les compétences justement, les compétences et surtout les talents. Donc c'est presque un sujet existentiel. C'est-à-dire que demain, si on ne se transforme pas, on aura des difficultés. Cette génération, elle est connue par le zapping. Elle zappe d'un écran à un autre, d'un job à un autre. D'une entreprise à une autre. D'une entreprise à une autre. Donc, une génération X ou Y qui n'est pas à l'écoute, qui n'est pas en train de se transformer pour faire ça, donc elle va être délaissée. Une entreprise va être délaissée. Au fait, il va justement ne pas attirer les talents. Donc après, c'est une question de... انت en tant que توب مانجر في الشركه هذيا ولا لي مانجر اللي معاك كيفاش قاعدين تخدموا على ليغو نتاعكم على خاطر هو الكونفلي بين الاجيال سي اون كيسيون ديغو. C'est une question d'ego, c'est. Je pourrais... j'ai une anecdote faite par rapport... J'étais en train de l'expliquer tout à l'heure. C'était le 40e président des États-Unis, Ronald Reagan. Voilà. Dans les années 80, il est en train d'expliquer qu'il a été interpellé par un jeune, donc jeune, un baby boomer à l'époque, donc les années 80. Donc c'est quelqu'un qui est un jeune qui l'a interpellé en disant... Vous n'êtes pas en train d'écouter les jeunes, vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut pour les jeunes. D'ailleurs, votre génération ne comprendra jamais la nôtre parce que ce qui prenait plusieurs jours chez vous, nous, c'est instantané. Parce qu'il y a les télécommunications à l'époque, c'était le balbutiement de l'informatique dans les années 80, etc. Donc Ronald Reagan, il a regardé et lui a dit « Vous avez peut-être raison, parce que effectivement, notre génération n'a pas connu ça, mais notre génération a tout inventé. » Elle a inventé l'électronique, elle a inventé les télécommunications. Cette réponse est révélatrice. C'est qu'à l'époque, on est plus
dans l'ego, notre génération, plus d'une أي manière. ديما نحكيو على الجولدن ايج ونحكيو Voilà. على الجولدن جينيريشن Voilà. وإحنا في الجيل أعمار. الذهبي. Voilà, on a cette condescendance Hein? de parler à cette génération. On va expliquer qu'on a tout inventé. Enfin, c'est plus. Non, je pense que ça a existé depuis plusieurs dizaines d'années. Mais je pense que c'est le moment maintenant que les choses s'inversent maintenant. Le rapport de force. Enfin, il faut peut-être pas parler d'un rapport de force, mais l'équilibre soit là. Qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une logique d'ego et d'opposer une génération à une autre, mais plutôt comment نبنيو مع بعضنا. كيفاش نبنيو مع بعضنا. اي وشنو الاحتياجات نتاعهم هما توا انت بعد الكونستا نتاعك شنو يحتاجوا الجينيراسيون هذيا باش يبداو كومبلي شيخين وسورتو يقعدوا بحذانا في الشركه. Ouais. Donc, حكينا على الريكروتمون. Je pense qu'on peut le dérouler, mais le recrutement, il faut qu'il y ait une souplesse en termes de recrutement. Donc, l'instantanéité, ça veut dire que c'est une génération qui aime bien l'instantanéité. بس بدكش تطول عليه في الفيدباك. Voilà, exactement. Et donc, en termes de process, l'objectif, et là on a parlé effectivement des alternants notamment, les alternants qui est une population très importante en pourcentage au niveau des effectifs, c'est qu'on fait des entretiens qui sont rapprochés, très rapprochés, et le feedback il arrive très rapidement. C'est-à-dire qu'on n'est pas un peu à l'ancienne où ça arrive dans plusieurs semaines, etc. Donc c'est دونك انا ما تعطيش فيدباك يبدا يقلق. voilà. يبدلك في 24 ساعة. Il بدك faire le HCA, il a déjà une offre ailleurs, il peut y aller. De toute façon, c'est pas quelqu'un qui va attendre. Donc, il zappe, quoi. Donc, les recrutements, au niveau des entretiens de recrutement, sont très rapprochés. Et parfois, on les fait carrément, on se déplace, nous, au niveau des écoles, pour passer plusieurs entretiens. Et puis, généralement, la réponse arrive très, très rapidement. Donc ça, on est dans la rapidité et puis un peu dans l'instantanéité. الرياكتيفيتي. Voilà. وان تيرم دو بيان اتر سي كريم خاطر ما فماش كان الانتداب هو نجمو نحكيو عليه مع جينيراسيون زيد. فما دراسه امريكيه تعملت عام 2018 عملتها الجمعيه الامريكيه لعلوم علم النفس دونك لا بي ا وهي مصدر علمي معروف بالكدا تقول لك اللي 9 على 10 من جينيراسيون هذه تحس بالضغط دونك ديما عندها الضغط دونك تولي اهميه كبيره برشا للصحه النفسيه نتاعها. هذيك علاش تلقاو جينيراسيون والشباب هذوما ديما يطالبوا بالبيانات وديما يطالبوا ديما تعاملهم بالقدر وتعاملهم بالنديه بالليكيتي. دونك حبيت نسالك معناها اون تيرم دو بيانيتر كيفاش تنجم جوستومون تحاول انك تخليهم بحذاك. هو فما effectivement le bien-être. Bon, enfin, au niveau généralement, là, je parle plutôt d'une expérience à l'international où on parle de Chief Happiness Officer. On a quelqu'un. Le bonheur au travail. Le bonheur au travail. On met quelqu'un dans le travail à plein temps. C'est de s'assurer que les salariés sont heureux. وفي سوبرا عندكم هذا؟ في Sopra, en fait, on n'a pas un poste à plein temps, mais effectivement, il y a des initiatives très importantes pour faire en sorte que les salariés soient, et les collaborateurs soit, on va dire, on va pas dire, qui s'épanouissent en fait. متقلقين ولا حاجه. Voilà, متقلقين. كيف تبدا المشكله تقنيه هوني سي كريم خاطر التشيف هابينس اوفيسر نشوفوه يتدخل في ولا يعمل دي بروغرام نتاع بونور تيم بيلدينغ اكسيتيرا دونك دي انيشيتيف من النوع هذا. ولكن كيف تبدا المشكله تقنيه مثلا انا يجيني مطور ويب نقول له علاش تحب تخرج يقول لي انا يجيني سبيسيفيكاسيون فونكسيونيل مش واضحه دونك انا ديما يحملوني مسؤوليه الكاليتي نتاع البروجي اي تي نتاعي الوغ كو المشكله من البرودكت اونر ما بعثليش سبيك واضح. انا يجيني ديفلوبر ويب يقول لي السيكل نتاع الديفلوبمون طويل برشا ستاك قديم مازلنا احنا نخدموا بالفيرسيون هذه جديده ومازلنا مثلا في شركه معينه مازال ستاك قديم برشا. دونك هذه ما نجمش يحلوا تشيف هابينس اوفيسر يظهر لازم رؤساء الشركات يتدخلوا. Exact. هو في حكينا على المانجر كوتش. Donc, et là, on ne parle pas que du CIO, parce que finalement, en fait, il faut que ça cascade au niveau de toute la pyramide managériale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une conscience au niveau du CIO, c'est vrai, mais après, ça cascade au niveau du middle management. Fait les équipes. Tech lead, voilà, les tech leads, etc. Donc, par rapport à ces points-là, c'est poussé justement au coaching. Ça veut dire qu'il faut être à l'écoute de ce genre de problème, technique ou autre, hein, et essayer de toujours être dans le compromis, dans trouver des solutions. Donc ça se traite à l'échelle de l'entreprise, mais effectivement, ça part
du CIO et ça doit cascader jusqu'au... responsabilité مشتركة. وشنو لي براتيك اللي عندكم خاطر توا انت في عالم الاي تي ومعها الفينانس، عالم الاي تي والفينانس الانماط نتاع الشخصيات معروفين، لي بروفيل معروفين، معناها حتى المكونين يقول لك راهم ما عندهمش برشا ايمان بحاجه اسمها essential skills ولا soft skills. شنو رايك في الموضوع هذا؟ Ouais. Les soft skills, c'est un point très important. Effectivement, vous avez mis le doigt sur un des sujets de la génération Z. C'est une génération Z, c'est une génération qui a l'habitude de travailler, enfin de communiquer le format SMS avec au niveau des réseaux sociaux. Le chat avec du charabia, donc c'est de l'arabe mais avec des lettres latines. Donc forcément, c'est pas forcément adapté au monde du travail. Donc on a rajouté des modules au niveau des formations. De soft skills, même en termes de communication. Comment rédiger au niveau de la rédaction. Communication verbale, écrite, etc. Donc, de manière à pouvoir mettre tout le monde au même niveau. Parce que oui, la génération Z peut avoir quelques lacunes. Il y a même une perte de vitesse au niveau du français par rapport à l'anglais, etc. Alors que nous, on est une boîte, une entreprise et un groupe français. Donc, une bonne partie des communications se fait en français. معناها تو انتم شركه فرنساويه معناها لي تالون توا اكثر انجلوفون، دونك باش تلقى تالون باهي تكنيكمون ويحكي فرنساويه بالكدا ولا يكتبها بالكدا، هذول صعبه الامور. Donc c'est là où effectivement on a ces modules qui permettent de mettre tout le monde au même niveau. Donc on rencontre effectivement ce sujet-là, c'est que le français qui est en perte de vitesse par rapport à l'anglais, mais on essaie d'équilibrer ça avec des formations au niveau de la communication orale et écrite. Ça c'est la partie un peu formation sur les soft skills, la com et comment s'exprimer correctement et d'une manière professionnelle. اخر سؤالي ليك خاطر الوقت يتعدى معك فيسا، ومن بعد باش نعطيوك الكلمه باش تكلم لي سي او لي توب مانجر على المباشر. بخلاف لي سوفت سكيلز وبخلاف هذايا، شنو الحاجات اللي يمكن حطيتوهم اون بلاس باش تنقصوا من التيرن اوفر ولا نقصوا الماكسيموم انه يقعد بحذايا 3-4 سنين، خاطر من بعد باش يمشي. هو انت واعي بالحكايه. بالضبط. هو فما un sujet, c'est le stress, c'est la capacité de cette génération à gérer le stress. Donc c'est au contre, enfin moi je pense que plutôt c'est une génération qui a moins de capacité à gérer le stress au travail. Donc là il y a c'est un point de vigilance par rapport à, et on est conscient de ça. Le burn-out. Les خوف. هما idéalement, enfin ما نخلطوش للبوان هذاك. On arrive parce que effectivement c'est un environnement international, donc forcément il y a beaucoup de pression, etc. Donc l'objectif c'est d'anticiper. Mais le burn-out, ça c'est vraiment c'est l'extrême. C'est l'extrême. Par contre, il faut qu'on arrive à anticiper ces sujets-là de manière à pouvoir de manière, on anticipe de manière à pouvoir rassurer, être plus dans l'anticipation, dans le dialogue et rassurer. Et dans le conseil, dans le coaching, comment gérer son stress, comment prendre du recul par rapport à cette charge de travail, comment arriver à dire non avec beaucoup d'assertivité, victime de pression psychologique. في 60 ثانية سي كريم بن حجل اكزيكتيف دايركتور في سوبرا بانكينج سوفت وير، كاميرا قدامك، شنو تحب تقول للي سي او لي توب مانجر؟ Voilà. Ce que je veux dire, alors ce que je veux dire, c'est justement cette génération Z qui finalement nous force à nous transformer. Donc, on met les égos de côté, on se transforme et on doit être plutôt à l'écoute. Une fois qu'on est à l'écoute, ça veut dire que on met en place tout ce qu'il faut, parce que cette génération finalement, elle aussi, elle souffre de cette transformation. Elle souffre de ces changements. Elle a eu le Covid malheureusement, donc elle a eu le Covid au milieu de leur parcours, au démarrage de leur parcours. Elle a eu plusieurs transformations. Le digital qui est en train de créer des transformations très importantes au niveau du monde professionnel. Donc il faut qu'on ait plus dans une posture d'accompagnement et de transformation pour pouvoir aider cette génération et de manière à avoir cet équilibre entre les générations. أنا فرحان برشا إنه فما دي ليدر
شادين دي بوات كبيره في تونس كيما يخموا بالعقليه نتاعك والمايند سيت نتاعك. سي كريم بن حجال بارك الله فيك، اكزيكتيف دايركتور سوبرا بانكينج سوفت وير. شكرا وفاء دهماني رافقني اليوم في الحلقه نتاعنا في كارير امبلوا باي ديكو. شكرا عايشه بارك الله فيك. راني يعطيك صحه. بعد شوي عندكم موعد مع عشرة الاخبار. فارس بن سويلح يلقاكم ان شاء الله في موعد اخر في كارير ديما على الاكسبريس اف ام اللي تزيد في القيمه. بسلامه. Carrière emploi by ADECO, la vision des leaders.